तुलसी देवी दासी माताजी पाखक जीवा ता पूर्व आम पूज्यपात भद्राचार्य प्रभु पाखक जीवा एवं कहतु प्रभु केमती कौन करेंगे आगामी प्रोग्राम कौन कह माने माताजी आरंभ करंतु। अच्छा आगामी काली कौन माने स्नान पूर्णिमा आज्ञा काली तो स्नान पूर्णिमा बोले प्रभु जी पद्ममणि प्रभु जी काली तो स्नान यदि स्नान पूर्णिमा थाए ताले भीष्म स्तुति गोटे दिन बंद रहिबो माने प्रवचन टा काली कृष्ण भक्त भक्त प्राण प्रभु को पुओ से जगन्नाथंकर माने जो आविर्भाव संपर्क रे कहबो एवं स्नान पूर्णिमा संपर्क रे अल्प गोटे कहि कि गोटे गीत गाइबो कोन भक्त श्याम प्रभु से कोन प्रस्तुत अछि भक्त श्याम प्रभु भक्त प्राण श्याम प्रभु आज्ञा आज्ञा प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु जी प्रस्तुत तो माने कोनटा को कहयो प्रभु जी जगन्नाथंकर आविर्भाव जगन्नाथ केमिति आविर्भूत हेले गोटे लीला कहबो प्रभु जी से हां आविर्भाव हेले माने भगवान कर सेमिति काय भगवान कर जगन्नाथ बलदेव सब तीन त्रिविध मूर्तिंकर केमिति रूपटा हैला सेटा कहबो प्रभु जी हां हां कहू सेति की कहू एवं तापरे मु गोटे गीत पठैछि आपन क्या पठैछन आज्ञा प्रभु जी फोन कर स्नान यात्रा रो गीत आज्ञा ठीक अछि एवं ताकू जेमति हमर जो जेमति आठ ताली अछि सेला बंगलाश्री माने जेमति हमर सब भजन गाइबा होय नि पूरा बंगला भजन भलिया बे से जेमति ओडिया स्टाइल रे गाउ जेमति भाबे गाउ मु सेला मु जान नै केमति कोन गाइबो बुझले की आज्ञा प्रभु जी आज्ञा हरे कृष्ण रसरानी तुलसी देवी माता जी आरंभ कर आज्ञा आज्ञा प्रभु जी हरे कृष्ण समस्त श्री चरण मोर दंडवत प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी इति नामिने नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा दामोदाय नगर ग्राम तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास तदुजायत मुदीर मूकं करोति वाचाल पङ्गुलङ्घयति गिरिजत्कृपं तमं वन्दे परमानन्दमाधवं नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी ॐ नमः भगवते वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय गुरुदेव महाराज की जय उपस्थित मोर समस्त वैष्णव चरण रे मोर दंडवत प्रणाम। प्रथमे मोर आराध्य पिता श्री श्रीमान भद्राचार्य प्रभु चरण रे मोर दंडवत प्रणाम। नित्य स्मरणीय मोर पद्मपाणि प्रभु चरण रे मोर दंडवत प्रणाम। परम वंदनीय देवानंद श्रीपति प्रभु चरण रे मोर दंडवत प्रणाम एवं परम आदरणीय मोर भक्त प्राण प्रभु श्याम प्रभु चरण रे मोर दंडवत प्रणाम एवं उपस्थित थिबा समस्त वैष्णव चरण रे मोर विनम्र दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु मोर सेमिति किछि ज्ञान नाही बा विद्या नाही मो कौन कहूची निजे जाने आपण माने मते कृपा करिवे बहुत भूल कहूची बोले आपण मते कृपा करिवे कृपा करले मु जाई जा कहबी नले मु आपण माने मते कृपा करूथिबे प्रभु। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण काली हमें शुणिथिलु लास्ट श्लोक रे भगवान होचंती परम भक्त भगवान होचंती आदि नारायण आदि पुरुष श्री कृष्ण से होचंती परम भक्त एवं से जेतेबेले विष्णु वंश रे जन्म नियंती बा प्रकट होंती भौम वृंदावन रे सेतेबेले से आम मानक तांकर माया द्वारा मोहित करती किंतु तांकर शुद्ध भक्त माने तांकर मोह द्वारा मोहित हुअंती नाही से माने भगवान को जानि पारंती
ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଭ୍ରମରେ ପଡନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ହିଁ ସେମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 19ରେ। ଅଶ୍ୱାନୁଭାବଂ ଭଗବାନ ବେଦ ଗୁହ୍ୟତମଂ ଶିବ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ କପିଲ ନୃପ। ଅଶ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁଭାବ ଗୌରବ ବା ମହିମା ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବେଦ ଜାଣନ୍ତି ଗୁହ୍ୟତମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁହ୍ୟତମ ଶିବ ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ଦେବଶ୍ରୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଋଷି ନାରଦ ନାରଦ ସାକ୍ଷାତ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କପିଳ କପିଳ ନୃପ ହେ ରାଜା। ଅନୁବାଦ ହେ ରାଜା ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଶ୍ରୀ କପିଳ ଦେବ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁହ୍ୟତମ ମହିମା ବା ଗୌରବ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ଏଠାରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିବଜୀ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର କପିଳ ଦେବ ଅର୍ଥାତ କର୍ଦ୍ଦମ ଏବଂ ମାତା ଦେବତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ କପିଳ ଦେବ ଭଗବାନ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁହ୍ୟତମ ମହିମା ବା ଗୌରବ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ଭାବାସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହାକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତ ବା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବର ପ୍ରବଣତା ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମମୟୀ ସେବା ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପ୍ରେମମୟୀ ସେବାରେ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ରହସ୍ୟକୁ ଭକ୍ତ ଜାଣିପାରେ। ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅନେକ ଅବତାର ଅନେକ ବିସ୍ତୃତାଂଶ ରହିଛି ଠିକ ଭଗବାନଙ୍କର ସେମିତି ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ସେଇ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମମୟୀ ସେବାରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଇକି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନେ। ତ ସେଇ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ ଯେଉଁମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ କୁମାର କପିଳ ମନୁ ଭୀଷ୍ମ ଜନକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବଳି ବୈୟାସଖୀ ବୟମ ମାନେ ଯମ ଏଇ 12 ଜଣ ମହାଜନ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତ। ଏଇ ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ 3 ଜଣଙ୍କର ନାମ ନଉଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଜଣେ ମହାଜନ ନିଜେ ଜଣେ ମହାନ ସନ୍ଥ ତଥାପି ସେ 3 ଜଣଙ୍କ ନାମକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ 3 ଜଣ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୁହ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମା ମାନେ ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ଶ୍ରୀ ନାରଦ ମୁନି ଏବଂ କପିଲ ଦେବ କର୍ଦ୍ଦମ ଦେବତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର କପିଲ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କପିଲ ଭଗବାନ ଏଇମାନେ 3 ଜଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭଗବାନ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁହ୍ୟତମ ଲୀଳାକୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏଠାରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ନିଜକୁ ସେଇଥିରେ କାଉଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି 3 ଜଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଟା ହଉଛି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ମହାନତା। ତାପରେ ଶ୍ରୀଲ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର ଡେଫିନେସନ କଣ? ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହଉଛି ସେଇ ଯିଏ କି ତାର ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରେ ସେତେବେଳେ ତା ଶରୀରରେ ଅଷ୍ଟସାତ୍ଵିକ ବିକାର ଦେଖାଯାଏ। ଯେମିତି ରୋମାଞ୍ଚ କମ୍ପ ସେଦ ବେପଥୁ ଏମିତି ଅଷ୍ଟସାତ୍ଵିକ ବିକାର ହୋଇଯାଏ। ତାର ସ୍ୱରଭଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ। କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ ସେ ଭାବ ବିହଳିତ ହେଇଯାଏ। ଅନାବରତ ଅଶ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ହେଇଥାଏ। ଏମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଷ୍ଟସାତ୍ଵିକ ବିକାର ଦେଖାଯାଏ। ଏଇ ଅଷ୍ଟସାତ୍ଵିକ ବିକାର ଦେଖୁ ପୁଣି ସେ ଭକ୍ତିର ଅଗ୍ରସର ହେଇ ଶେଷରେ କଣ ହୁଏ ଭଗବାନ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଯାଏ। କଣ ସମ୍ବନ୍ଧ? ଭାବର ସମ୍ବନ୍ଧ। ସେ ରସ ଭାବ ଦାସ୍ୟ ଭାବ ସଖ୍ୟ ଭାବ ମାନେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ଏବଂ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବ। ଏଇ ଭାବ ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ ଏଇ ଭାବରେ କଣ ହେଇଛି ମା ଯଶୋଦା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବର ଖେଳ ଖେଳିଥିଲେ। ଭଗବାନ ମାଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ମା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛଡି ନେଇକି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ମା ଯଶୋଦା। ମା ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଚେହେରା ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ
ମା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଅନେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା ମୋର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ମା ମୁଁ ହାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି ମତେ ଧରିବା ପାଇଁ, ସେ ମାଙ୍କୁ ଧରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପତି, ଯିଏ ଯାହାଙ୍କର ଭ୍ରୁକଞ୍ଚନେ ସମଗ୍ର ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ, ଯେ ଯାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସମଗ୍ର ସଂସାର ଚାଲୁଛି, ସେଇ ଭଗବାନ, ସେଇ ମାନେ ଅଖିଳ ଗଦାବୃତ ଭଗବାନ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ହାତରେ ମାଙ୍କର ଛଡି ଦେଖିକି ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା କଣ? ଏହା ହଉଛି ଭଗବାନ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବର ବିନିମୟ, ପ୍ରେମର ବିନିମୟ। ଏଇଟା ହଉଛି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଭାବର ପ୍ରବଣ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଲୀଳା କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଭଗବାନ ଯୋଉମାନେ ଅଭକ୍ତ ଆସୁରିକ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାମାୟା ବା ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ମୋହିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ବା ତାକୁ ଯୋଗମାୟା ବୋଲି ବି କୁହାହଉଛି। ଭଗବାନ ଏଇ ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ସମୟରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଭକ୍ତ ମାନେ ବିମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୁନ୍ତି ସ୍ତୁତି ପଢିଲେ ସେଠି ତ କୁହାଯାଇଛି ବିମୋହୟତି ମାମ୍, ମତେ ବିମୋହିତ କରିଦେଲା। ତମେ ଯୋଉ ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ମା ଯଶୋଦା ଯେମିତି ଭାବରେ ତମକୁ ଭୟ ଦେଖେଇଲେ ଏବଂ ତମେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ତମ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ନିଜେ ବି ମୋହିତ ହେଇ ପଡିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତି ବା ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି, ଏଇଟା କେବଳ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବିମୋହିତ କରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ବିମୋହିତ କରେ। ଅଘଟଣ ଘଟଣା ପଟ୍ଟି ଆସି ଯୋଗମାୟା ଦେବୀ ଏ କଣ କରେ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେଥିପାଇଁ ମା ହାତରେ ଛାଟ ଦେଖିକିରି ମା ଦଣ୍ଡିତ କରିବେ ଏଇ ଭୟରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ସେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତି ଏଟା ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି। ଏଇଟା ଏବେ ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ବି ବିମୋହିତ ହେଇଯାନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ମା ମାନେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭକ୍ତ ବି ବିମୋହିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବି ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦରେ ଲୀନ ହଉଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ମହିମାକୁ ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଧାଇଁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ପଥ, ମାନେ ଭଗବାନ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ଭଗବାନ ଜଣେ ଏମିତି, ମାନେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ଏମିତି, ମାନେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଲୀନରେ ଆନନ୍ଦ ନଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଫିକା ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଶୁଣିକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ସେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିଥିଲେ। ଏବଂ ଥରେ କଣ ହୁଏ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଭାଗବତରେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି? କାରଣ ଦୁଃଖ ଦେବାର କାରଣ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତକୁ ସାମୂହିକ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାର ହୃଦୟ, ମାନେ ତାର ଯୋଉ ସରଳ ହୃଦୟ, ତାର କମଳ ହୃଦୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ବା ତାଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ହୁଏ, ଲଲିପତା ହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଇବାର ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟାଟା ତାଙ୍କର ତୀବ୍ର ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଭୌତିକ ଏଇ ଜଗତରେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏଇ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏଇ କଷ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି
तीव्र तांकर भगवानଙ୍କର भक्तिटा प्रगाढ़ हुए एवं ए भौतिक बंधन से मुक्त होती एवं ସେମାନଙ୍କର ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲୁ କଣ, ଭଗବାନ ଯଦି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସବୁ ଛାଡି ଦେଇକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ବିଲମଙ୍ଗଲ କହିଥିଲେ ନା, ଗାଇଛନ୍ତି ନା, ଅକିଞ୍ଚନିକୃତ ପଦାଶ୍ରିତାଂୟ କରତି କରତି ଭିକ୍ଷୁଂ ପତି ଗେହହୀନମ୍ केनाप्यहो भीषण चोरयिद्रम् दृष्टश्रुतवान् मया कदापि। कौन कहते से कहते प्रथमे तांको अकिंचन कर दियंती, तांकर धन संपत्ति सबुतिକୁ काढି दियंती, तापर भौतिक तांकर आत्मीय स्वजन को भी तांकठू पृथक कर दियंती एवं तांको रास्तार पथि गेहहीन माने रास्तार से तांको भिकारी कर दियंती, तापर भगवान तांको धरा दियंती। तेणु भगवान को प्राप्त भगवान निजे ही सब करती, दुख दियंती तांकर शुद्ध भक्तों को, कारण से तांकर शुद्ध भक्त से चाहती तांकर शुद्ध भक्त तांको पाखकू तांकर समापन होइकि तांको पाखकू चली जाऊ, से भगवत धाम को फेरी जाऊ। एइटा जणे माने भगवानଙ୍କର भक्त प्रति तांकर कृपा, तांकर अहेतुक कृपा, तांकर अहेतुक कृपा बଳରେ द्वारा ही हमको दुख दियंती। तांकर आमे जो कष्ट पाऊ सेटा होची तांकर अहेतुक कृपा, जहाँ किंतु एई कृपा को एई हमर जो आमे जो दुख पाऊ एटा को यदि आमे पाप आमे जो जन्म माने एई भौतिक जगत रे जो पाप कर्मर फल सहित ताको आमे तुलना करबा उचित नुहे, कारण सेटा होची दिव्य भगवान को जो दुखटा सेटा को आमे भगवत प्राप्ति निमंते हमको सहाय्य करिता। तेणु भगवान हमको दुख दियंती। भगवान करे जे एई अद्भुत बा एई विचित्र महिमा को याको केवल एई 12 जन महाजन ही जानिथिले, जेमिति एई जे ब्रह्मा, नारद, शिव, भीष्म, जनक एमाने समस्ते जानिथिले एवं सेमाने जानिथिले एवं सेमाने जानि पारंती एवं तांको एई 12 जन महाजन माने सेमानकर जो माने कृपा पात्र होंती एई महाजन मानकर सेमाने भी भगवान को जानि पारंती। एबे हमें जीवा श्लोक नंबर 20। जं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं श्रुतमम् अपर सचिवं दूतं श्रुदात् अथ सारथिं। जं माने व्यक्ति, मन्यसे तुम्हें भावो, मातुलेयं मामु पुओ, प्रियं खूब प्रिय, मित्रं बंधु, श्रुतमं परम शुभाकांक्षी, अकर नियुक्त करिथिले, सचिव दूतं दूत, श्रुदात् परम प्रेम जोगु, अथ तत्परे सारथिम सारथी। अनुवाद रे कहउचंती, हे राजा, जाहाकू अज्ञान वशत तुमर मामु पुओ बोली भाबुच, निजर अंतरंग मामु पुओ बोली भाबुच, निजर अंतरंग बंधु बोली भाबुच, शुभाकांक्षी बोली भाबुच, बुद्धिमाता बोली भाबुच एवं जाहाकू तुमे दूत, सारथी बा मंत्री रूपे व्यवहार करिबाकू संकोचबोध करिनथिलो, से स्वयं परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण अटंती। एठी पितामह भीष्म महाराज युधिष्ठिर को कहउचंती जे यदि भगवान श्री कृष्ण तमरो मामु को भाई बंधु शुभाकांक्षी अर्जुन सारथी भी होती, दूत रूपे कार्य करछंती, तथापि से परम पुरुष अटंती। शुद्ध भक्तंकर जो माने शुद्ध भक्त जो प्रेममयी सेवा करती ता द्वारा भगवान तांको अहेतुक कृपा वर्षण करती। एई कृपा द्वारा माने भक्त कौन एई कृपा द्वारा भक्त कौन हुए ता सेवारे आहुरी से भक्ति प्रति आहुरी से उन्नति होता है एवं एई भक्ति द्वारा से कौन हुए भगवान कौन करती तांको सहित साधारण मानव भली लीला करथांती। जदिओ से साधारण मानव भली लीला करथांती किंतु प्रकृत रे भगवान तांकर सर्वोत्तम स्थिति जो अप्राकृत अद्वय सेटा स्थिति को से हरांतिनी। से होचंती सर्वोत्तम, से होचंती भगवत्ता, माने से होचंती परम पुरुष। एटा को ध्यान रखिबा उचित। तेणु मूर्ख माने कोन करंती ताको कोनती भगवान जतबे एभरी लीला करंती मूर्ख माने ताको साधारण मानव बोली विवेचित करजंती। तेणु भगवान को साधारण मनुष्य बोली चिंता कराटा होची अज्ञतार स्थूलतार परिप्रकाश। एबे हमें जिबा 21 नंबर श्लोक को। सर्वात्मन समदृश्य यद्यस्य नहं कृते तत्कृतं मति वैषम्यं निरवद्यस्य न क्वचित्।
ସର୍ବ ଆତ୍ମନ, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସମଦୃଶୀ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଭାବରେ ଦୟାଳୁ, ହି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଦ୍ୱୟସ୍ୟ ଅହଙ୍କାର, ଅଦ୍ୱୟଙ୍କର ଅଦ୍ୱୟଙ୍କର ଅନହଂକୃତେ, ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ, ତତ୍କୃତଂ ସବୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃତ, ମତି ମାନେ ଚେତନା, ବୈଷମ୍ୟ ନିରବଦ୍ୟସ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ, ନ ନୁହେଁ କ୍ୱଚିତ୍ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ। ଅନୁବାଦରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଅଦ୍ୱୟ ସତ୍ୟ ଭଗବାନ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଭାବରେ ଦୟାଳୁ ଏବଂ ସେ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ, ତେଣୁ ସେ ଯାହା କରନ୍ତି ତାହା ଭୌତିକତାରୁ ମୁକ୍ତ ଅଟେ, ସେ ନିରପେକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଦ୍ୱୟ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଏଇ ସାରା ଜଗତରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କଣ କଣରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଏବଂ ସାକାର ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଧାମରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅଣୁ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଏଇ ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଜଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା, କାରଣ ଆମର ଏଇ ଜଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତ କାମନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନା, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଜଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଚୂରିତ ଭକ୍ତି ବିଲୋଚନେନ ସନ୍ତ ସदैବ ହୃଦୟେଷୁ ବିଲୋକୟନ୍ତି ୟଂ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରମ ଚିନ୍ତ୍ୟ ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋବିନ୍ଦମାଦି ପୁରୁଷଂ ତମହଂ ଭଜାମି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ, ଏଇ ଅଦ୍ୱୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ହେଲେ ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଛୁରିତ ପ୍ରେମ ରୂପକ ଅଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଣୁ ପରମାଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ତ ଆମେ ଭୌତିକ କାମନାରେ ଆସକ୍ତରେ ଅଛୁ ନା, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ, ଏଇ ଅଦ୍ୱୟ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଜୀବଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବୁଦ୍ଧିମତାର ସାରଥି, ମାନେ ସେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିକୁ, ସେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିର ସାରଥି, ମାନେ ଆମର ଶରୀରକୁ ସେ ଚାଳନା କରନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିମତାର ସାରଥି ଅଟନ୍ତି ସେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଏଠି ଅର୍ଜୁନ ସାରଥି ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧିମତା ସାରଥି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସାରଥି, ଆମ ଶରୀର ଆମର ଚିନ୍ତାକୁ ସେ ଚଲାନ୍ତି, ଆମ ଶରୀରକୁ ସେ ଚଲେଇଥାନ୍ତି। ଆମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମେ କେଉଁ କର୍ମରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା, ଯଦି ସତ୍କର୍ମରେ ମାନେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ମରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେଇ ଚକ୍ଷୁ দিয়ে ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଉପଦେଶଟା ବି ଅଟନ୍ତି। ଏଇ ପରମାତ୍ମା ଯେଉଁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି କର୍ମରେ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିସିସନ ନଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରୁନୁ, ସେତେବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଇଏ ଆସେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଜଣେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ମାନି ନେଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଠିକ ହେଇଥାଉ। ଏଟା କେତେବେଳେ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଉପଦେଶଟା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଉପଦେଶଟା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମମୟୀ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବା ମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଦାସ ହବା ପାଇଁ ସେ ମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସାରଥି ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦୂତ ହେଇପାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ତାଙ୍କର କାରଣ କଣ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମମୟୀ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଅହେତୁକ କୃପା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛନ୍ତି ଏକଦମ ଗୁହ୍ୟତମ କଥା, ଯେ ସେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଆମ ଭିତରେ ରହିକି ସେ ଯୋଉ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପ୍ରେମମୟୀ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଉପଦେଶକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ଆମେ ନିୟୋଜନ କରିପାରୁଛୁ। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ, ମାନେ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସାରଥି ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସାରଥି ହେଇକି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବନ୍ଦା, ମାନେ ସେ ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେ ଭଗବାନ, ସେ ଯେ ଅଦ୍ୱୟ ଅପ୍ରାକୃତ, ସେଇ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତିଟାକୁ କିନ୍ତୁ ସେଟା ହରଉନ, ମାନେ ସେଟା ଯାଉନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଠିକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନ। କେବଳ ଭଗବାନ ମାନେ ଭକ୍ତର ଅହେତୁକ କୃପାରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ହେଇ
ଭକ୍ତର ଅହେତୁକି ସେବାରେ ମାନେ ଭକ୍ତର ପ୍ରେମମୟୀ ସେବାରେ ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇ ତାଙ୍କର ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନର କୌଣସି କର୍ମର ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଏ କର୍ମ ତାଙ୍କୁ ଭୌତିକ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିର କର୍ମ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଉ କର୍ମ କରନ୍ତି ତାହା ନିକୃଷ୍ଟ ବା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସେଇଟା ସେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରଥକୁ ସାରଥି ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ଆମମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଲେ ଆମେ ଏକଦମ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାରରେ ଆମେ ଖୁବ ଗର୍ବିତ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ସେ ସମଭାବାପନ୍ନ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ସାରଥି ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ନିଜକୁ କେତେବେଳେ ଛୋଟ ମନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ କଣ, ଏହା ହଉଛି ଭଗବାନ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ କଣ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଭଗବାନ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରନ୍ତି। ସେ ହରେ ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ସାରଥି। ମାତାଜୀ, ଆଜ୍ଞା এই পয়েন্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে ভগবান অনহস্তুতে বা নিরভিমান, মানে সেইপাই নিরভিমান বলি সে তাঙ্কর দূত হইଛନ୍ତି, তাঙ্কর সারথୀ হইଛନ୍ତି। বুঝিପାରିଲେ କି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ମାନେ ଘୋଡାର ଘାସ କାଟିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରଥ ପରିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡାକ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଜଡ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ୟାକୁ ନିଚ କର୍ମ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୁଏ, ଏଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ହାନି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନିରହଂସ୍କୃତ ବା ନିରାଭିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଇଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହଉନାହିଁ। ଏଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଚତା ମାନେ ପ୍ରମାଣିତ ହଉନାହିଁ। ଏଇଠି ଭଗବାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲଙ୍ଘନ ହଉନି, ବରଂ ଏଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଯଶ, ଏଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମହିମା। ମହିମାଟା କଣ? ଯେ ସେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ବଶୀଭୂତ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବଶୀଭୂତ ହେଇକି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଗୋଟେ ବାରିକ ଥିଲା, ମାନେ ବାରିକ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ନାପିତ ଥିଲା। ସେ ଯାଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ତା ଗୋଡ ଘଷିଥାଏ। ତ ଏବଂ ତାର ଗୋଡ ଘଷା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ଦିନେ କଣ ହେଇଛି, ସେ ବେଚାରା ବହୁତ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ତାକୁ ଏତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଯେ ସେଦିନ ସେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିନି। ତାପରେ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଏଇ ନାପିତର ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, ବୋଲେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହବ? ମୋର ତ ମାନେ ମୋର ଭକ୍ତ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯାଇପାରୁନି, କାଲି ତ ତାକୁ ମାନେ ଦରମା ମିଳିବନି, ତାର ଯୋଉ କଣ କହନ୍ତି, ତାର ଯୋଉ ପ୍ରାପ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପାଇବନି, ତାହେଲେ ତା ସଂସାର ଚଳିବ କେମିତି? ତାପରେ ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ନାପିତ ବେଶରେ ସେଇ ଲୋକଟା ଭଳିଆ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇକି ସେଦିନ ରାତିରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଗୋଡ ଟିପୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଖୁବ ଆନନ୍ଦ ପାଇଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମନେ ହେଇଛି, ବାଃ, ନାପିତଟା ଆଜି ବଢିଆ ସେବା କରିଛି, ତାକୁ ଡାକ, ପୁରସ୍କୃତ କରିବା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ଡକା ହେଲା, ଭାବୁଛି ହାୟରେ ଭାଇ, ମୁଁ ତ କାଲି ରାତିରେ ଯାଇନି, କଣ ଘଟଣାରେ ପୁରସ୍କାର ନାମ କହି କଣ ମତେ ମାରିଦେବା ନା କଣ? ତାପରେ ସେଠିକି ଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ତମେ କଣ ପୁରସ୍କାର ଚାହୁଁଛ କୁହ, ଧନ ରତ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଦେବି ମୁଁ ତମକୁ। ନିଜେ ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ କଣ ଘଟଣା, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହେଲେ ମୋର ଉପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ନା ନା ନା, ଏଇ ସେବା ମୁଁ କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ। ତାପରେ ତ କହିଲେ, ଏ ମହାରାଜ, ଆପଣ ତ ସବୁ ବର ଦେବା ପାଇଁ, ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ଏତିକି ମାତ୍ର ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ମତେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିଦିଅ, ମୁଁ ଏଇ ସେବା ଆଉ କରିବିନି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତ କଥା ଦେଇଥିଲେ ନା, ଚିନ୍ତା କରୁଛି କାହିଁକି ଇଏ କରିବାନି। ଧନରତ୍ନ ନେବା ପରେ ତାପରେ ଯୋଉ ମୁଁ ଏଇ ସେବା ଆଉ କରିବିନି, କାରଣ ହଉଛି ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ସେବା କରୁଥିଲି ବୋଲି ଭଗବାନ ନିଜେ ଏ ନାପିତ ବେଶରେ ମୋର ସେବାଟା ଯାଇକି
ବଦମାସର ଗୁଡ଼ ଟିପିଲେ ଭଗବାନ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଏଇଟା ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେମର ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ତ ଯେମିତି ଭଗବାନ ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ଯଶୋଦା ମାତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯଶୋଦା ମାତାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ବଶୀଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ଯଶୋଦା, ଯିଏ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ସମସ୍ତ ଯଶର ଅଧିକାରୀ। ଇଏ କଣ ଯଶ ଦେଲେ ନା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ୟାଙ୍କର ଯଶ ଅଛି, ୟାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଇଏ ମହାନ। କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ଯେ ଏମିତି ଯଶ ରହିଛି, ଏତେ ବଡ ଉତ୍କର୍ଷ ରହିଛି ଭକ୍ତିବଶ୍ୟତା, ଏଟା ତ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ମା ଯଶୋଦା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତ ଏଇଠି ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ନିରଭିମାନ, ତାର ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ତାମାନେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲା ବା ସମ୍ମାନ କମିଗଲା, ବରଂ ସମ୍ମାନ ବଢୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମାତାଜୀ କ୍ଷମା କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण प्रभु जी क्षमा करिए। ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁ जी ଗୌର ଲୀଳାରେ ବି ଆମେ ଦେଖତେ ପାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବି ମାନେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କର ଲୀଳା ଗୌର ଲୀଳାରେ ବି ପ୍ରଭୁ जी ସେମ୍ ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁ जी ରହିଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ନା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ जी, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ जी। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କଳି ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ କରିକିରି ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। ମାତାଜୀ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। आज्ञा आज्ञा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। तापरे श्लोक नंबर 22 को जिबा। तथापि कांत भक्तेषु पश्य भूपान् कंपितम्, जस्मि त्यजत् साक्षात् कृष्ण दर्शनम आगत। तथापि एकांत अनन्य भक्तेषु भक्त मानक प्रति पश्य देख भूप हे राजा अनुकंपितम किपरि सहानुभूतिशील, जत जेउथिपाई मे मोर अशुन जीवन त्यजत त्याग करिवा समय रे साक्षात स्वयं कृष्ण परम पुरुष भगवान दर्शन देवा पाई आगत कृपा करी आसीचंती। यद्यपि भगवान समस्त प्रति समान अटंती, तथापि हे राजा देख से केते कृपालु अटंती। मु मोर जीवन त्याग करिवा समय रे से कृपा पूर्वक एठाको आसी मते दर्शन देउछंती, कारण मु तांकर एक अनन्य सेवक अटे। एही भावार्थरे प्रभुपाद बहुत सुंदर कथा लिखिछंती, बहुत सुंदर कथा लिखिछंती। प्रथम भगवान कहउछंती जे मु समस्त प्रति सम। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण समस्त प्रति समभावापन्न माने निरपेक्ष। से कहा प्रति यहाँ बेसी भल पाइबे बा ताकू बेसी कृपा करिवे, ताकू बेसी दंड देबे, एमिति नै। भगवान होचंती समभावापन्न। किंतु जेतेबेले तार भक्त अनन्य भक्ति रे तांकू भक्ति करूची, सेतेबेले भगवान कोन करंती तांको भक्ति रे आसक्त होई पड़ंती। अर्थात से जेतेबेले जानि नउची से भक्त जेतेबेले भगवान को तार पालन करता, रक्षा करता बा तार बंधु बोली की विशेष कर ताको पूर्ण भाव रे ता पाखरे समापन्न होई जाउछंती भगवान पाखरे, सेतेबेले कोन करछंती भगवान भक्तर आसक्ति रे पड़ी जाउछंती। सेतेबेले भक्त को टिके अधिक आंखरे माने भलो नजर रे से देखुछंती। एइटा भगवान कहउछंती जे मु समस्त को समदृष्टि देखे, किंतु भक्त जेतेबेले मो पाखरे समापन्न नै ने मते तार सर्वस्व बोली माने, मते जेतेबेले कहे जे मु आपणकर सेतेबेले मु ता आसक्ति रे मु पड़ी जाय, मु ता प्रति टिके बेसी स्नेह प्रवण माने मु ता प्रति दुर्बल होई जाय। एइटा भगवान कहउछंती। तो शाश्वत जीवन रो स्वाभाविक अर्थ कोन? शाश्वतिक जीवन स्वभाव अर्थ होची भगवान को ऊपर पूर्ण भरोसा रखिबा एवं भगवान को पालन करता, रक्षा करता बा बंधु बोली मानिबा। एटा होती शाश्वत माने एई भगवान भावना रे एटा होची स्वाभाविक अवस्था। तेणु भगवान चाहती, तेणु भगवान कोन करंती से सब बेले चाहती एई जो जीव एई प्रकृति रे जो जीव माने से माने भगवान को ऊपर पूर्ण निर्भरशील होंतु। जा द्वारा कोन हबो भगवान पूर्ण निर्भरशील हेले भगवान कोन करबे सेमानकु प्रकृतरे आम मानकु प्रकृतरे शांति बा आनंद प्रदान करिवे। एइटा होची भगवानकर सबुठु गुड़ रहस्य जे भगवान कहउछंती तमे माने मते समापन्न हो, मते पूजा करो, मोर तमरो समस्त इंद्रिय को तुमरो समग्र को माने शरीर समस्त ये को मते समर्पण करो। तमरो मन, तमरो चिंता, तमरो
ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ ଆସକ୍ତିରୁ ବିରତ ହେଇକି ମୋ ପାଖରେ ଶରଣ ନିଅ। ଦେଲେ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ମୁଁ ଯେ ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ମାଇନରେ ତମେ ସବୁଠୁ ମାନେ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ବା ସୁଖୀ ହବ। ଅପର ପକ୍ଷରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତମେ ଯଦି ଏହାର ବିପରୀତ ଆଚରଣ କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରେ ଜଡ଼ିକି ରହିବ, ନିଜର ଆସକ୍ତି ପାଇଁ ମାନେ ଜଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ବାଞ୍ଛାରେ କର୍ମ କରିବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ନ କରିକି ତୁମେ ଏଇ ଜଡ଼ ବାସନରେ ତୁମେ ଯଦି ପଥିକ ହବ, ତେବେ ତୁମେ ଏଇ ମିଥ୍ୟା ପଦବୀ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ଏହାର ବିପରୀତ ମୁଖ୍ୟ ହବ ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ନରକ ଗମନ କରିବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ତମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବ। କାରଣ ଏଇ ଯେ ପୃଥିବୀ ଏଇ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଏଟା ହଉଛି ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ନା ଦୁଃଖାଲୟମ୍ ଅଶ୍ୱାସତମ୍, ଏଟା ହଉଛି ଦୁଃଖାଳୟ। ଏଟାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ସୁଖ ପାଇବୁନି। ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ସୁଖ ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ ସେଟା ହଉଛି କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ଚର୍ବିତ ମାନେ ମାନେ ଚର୍ବଣକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ଚବାଇବା ଜିନିଷକୁ ଚବେଇବା ମାନେ ଧର ଆଖୁକୁ ପେଡିକି ରସ କାଢିକି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଖାତାକୁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଚବେଇବା ସେଟା ମିଠା ଲାଗିବନି କି? ନା ସେଟା ମିଠା ଲାଗିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣ। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲିନି? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣମ୍, ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣମ୍। ଆଜ୍ଞା 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 ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ସେଥିରୁ ଯେମିତି ଆମେ ସୁଖ ବା ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ ବା ତାର ରସ ପାଇପାରିବୁନି, ଠିକ ସେମିତି ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇବୁନି। ଏଟା ହଉଛି ଦୁଃଖାଳୟ ଅଶ୍ୱାସତମ୍। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମାନେ ମତେ ଭକ୍ତି କର, ଭକ୍ତି କରିଲେ ସେଥିରେ ହିଁ ତମେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ବା ତମେ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ସମାପନ୍ନ ହବ, ମୋ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବ, ତେବେ ତମେ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ମାତାଜୀ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ବିଷ୍ଣୁଦେବ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଯେ ସମଦର୍ଶୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବଶୀଭୂତ ହେଇକିରି ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର କେମିତି ମାନେ ସାରଥୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଦୂତ ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୁଡା କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଗୋଟେ ତାଜା ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଗୁଡା ତ ଭଗବାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଏଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜିନିଷ। କାରଣ ସବୁବେଳେ ତମମାନେ ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛ, ତାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିଛ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆତତାୟୀ, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲି ଆପାତତ ଦୃଷ୍ଟିରେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ମରିବା ବେଳକୁ ମୁଁ ମୁମୂର୍ଷୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ମୋ ବାଣରେ ଆଘାତ କରିଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ କଣ କହନ୍ତି ସେ ଯୋଉ କବଚଟାକୁ ମୁଁ ପୁରା ଏକଦମ ଝାଝରା କରିଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ, ତମ ଭଳିଆ ନୁହେଁ ଯଦିଓ, ତମେ ମାନେ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ବଡ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ମୋର ଯେ ମୁମୂର୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ମତେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଏ କଥା ମାନେ ଖୁବ ଜିନିଷ ଏଗୁଡାକ ଖୁବ ମାନେ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ହରେ କୃଷ୍ଣ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଣାମ। ତାପରେ ଭଗବାନ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କେତେ ବଡ କୃପାଳୁ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ଚାଲିକି ଆସିକି ମତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଟା କୋଉଥିପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ତା ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା। ଭଗବାନ ଏଠାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପିତାମହଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୋର ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କଣ ଥିଲା? ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ, ରକ୍ତଗତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ମାମୁ ପୁଅ ଭାଇ, ପିଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏକ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାର ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ। ସେଇଟା ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମମୟୀ ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ଯଦିଓ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଇକି ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁନା ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ, ନନ୍ଦନନ୍ଦନ, ଯଶୋଦା ସୁତ, ତ ଭଗବାନ ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ତାର ପ୍ରେମମୟୀ ସେବା ଦ୍ଵାରା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାର ସେଇ ପ୍ରେମମୟୀ ସେବା ଫଳରେ ସେ ଏମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି, ଠିକ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଯେ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି।
ତେଣୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଭଲ କରି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯେ ଭଗବାନକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ବଡ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସଖା ଥିଲେ ଏବଂ ମାମୁ ପୁଅ ଭାଇ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସମ୍ପର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ନହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବାନି। ଏଠି ସେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଜୁନଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ହୀନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ତମର ପରମ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ବା ବିଜୟ ସଖୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏଇଟା ହଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ସ୍ୱଚ୍ଛ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା, ଭକ୍ତର ନାଁ ଦେଇକି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ତେବେ ଭଗବାନ ସେଠି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ବା ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ସଖୀ ବା ପାର୍ଥ ସଖୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏଭଳି ତାଙ୍କୁ ଏକ ମାଧ୍ୟମକୁ ସେ ମାଧ୍ୟମର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ମାତାଜୀ ଆଉ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଜି 2ଟା ଶ୍ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 23। ଭକ୍ତ୍ୟାବେଶ୍ୟ ମନଜସ୍ମିନ୍ ବାଚ ଜନ୍ନାମ କୀର୍ତ୍ତୟନ୍ ତ୍ୟଜନ୍ କଲେବରଂ ଯୋଗୀ ମୁଚ୍ୟତେ କାମ କର୍ମଭି। ଭକ୍ତ୍ୟା ପରମ ପ୍ରେମରେ ଆବେଶ୍ୟ ଏକାଗ୍ର କରି ମନ ଯସ୍ମିନ୍ ଯେଉଁଥିରେ ବାଚା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯତ୍ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତୟନ୍ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତ୍ୟଜନ୍ ତ୍ୟାଗ କର କଲେବରଂ ଏହି ଭୌତିକ ଶରୀର ଯୋଗୀ ଭକ୍ତ ମୁଚ୍ୟତେ ମୁକ୍ତ ହୁଏ କାମ କର୍ମ ବି ସକାମ କର୍ମରୁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଆଚରଣ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ଆସି ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ ଆବିର୍ଭାବ ଭକ୍ତର ଭୌତିକ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସକାମ କର୍ମର ବନ୍ଧନ ତୁଟାଇ ଦିଏ। ଏଠାରେ ଯୋଗ କଥା, ମାନେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଯେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଯଦି ଆମେ ଆଚରଣ କରିବା ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଯୋଗଟା କଣ? ଯୋଗର ଅର୍ଥ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତିକୁ ଏକାଗ୍ରତା ଅର୍ଥାତ ସମସ୍ତ ବାହ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା, ଏହାକୁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମନକୁ ଏକାଗ୍ରଚିତ କରିବା, ତାକୁ ସମାଧି କୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ସମାଧି ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଅନାବରତ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମମୟୀ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା, ତେବେ ସେଇଟା ଯୋଗରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଗଟା କେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ହଉଛି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ନବଧା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ପାଦ ସେବନମ ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନ ଦାସ୍ୟଂ ସଖ୍ୟଂ ଆତ୍ମନିବେଦନ, ଏଇ ଯଦି ନବଦା ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁ, ତେବେ ଆମେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଅହର 24 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ଯୋଗୀ ହେଇପାରିବା, ମାନେ ଭକ୍ତି ଯୋଗୀରେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବା ଯଦି ଏଇ ନବଦା ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରହିବା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ଉପାଧି ଲାଗେ, ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ ହବା, ସେତେବେଳେ ଏଇ 9ଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା। ଶ୍ରବଣ କରୁ କରୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀ ବା ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ମାନେ ସେଇ ଜୀବକୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ଭଗବତ ଧାମରେ ସେ ସେତେବେଳେ ଶାଶ୍ୱତ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରେ, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଶାଶ୍ୱତ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରେ। ସେତେବେଳେ ତାର ଏଇ ଭୌତିକ ଜଳରେ ଯେଉଁ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହଉଥିଲା, ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମମୁକ୍ତି ଚକ୍ରରେ ସେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହଉଥିଲା, ସେଠାରୁ ସେ ଦୂର ହେଇଯାଏ, ସେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଏବଂ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଜଣେ ସେନାପତି ଥିଲେ, ତଥାପି ଜଣେ ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ ଥିଲେ, ମହାନ ଯୋଗୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ପୂର୍ବରୁ
ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ संजुवाला ଦେଇଛନ୍ତି। माता जी दयाकरी म्यूट कर दियंतु। संजुवाला माता जी दयाकरी म्यूट कर दियंतु। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ସେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାଟା ଭଗବାନ ପାଖରେ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ଏଟା ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର କାମନା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ହଉଛି ସେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେତେ ମାନେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପର ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। ସଦୀପ ଦେବ ଭଗବାନ ପ୍ରତୀକ୍ଷତାଂ କାଲେ ପରଂ ଯାବ ଦିଦଂ ହନମହିନମଃ ପ୍ରସନ୍ନ ହାସା ଅରୁଣାଲଚନ୍ଦସନ୍ प्रसन्न हासा अरुणालचन्दसम् मुखं भुज ध्यान पथश्चतुर्भुजा। हे देव देव भगवान कृपा करी आपण शब्दार्थ स से माने भगवान, देव 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 परमेश्वर, भगवान परम पुरुष भगवान, प्रतीक्षातां कृपा करी प्रतीक्षा करंतु, कलेवरम शरीर जाबत जे पर्यंत इदम ए जड़ शरीर हीनमे त्याग करिबी अहम मु प्रसन्न प्रसन्न हास हस अरुणलोचन प्रातःकालीन सूर्यंकर प्रभातुल्य बा प्रभायुक्त चक्षु उल्लसत सुंदर भावरे सजा होइतिबा मुखम्बुज मुख पद्म ध्यान पथ मोर ध्यान चतुर्भुज विष्णुदेवଙ୍କର पूज्य चतुर्भुज नारायण। अनुवाद हे देव देव भगवान कृपा करी आपण प्रतीक्षा करंतु, जे पर्यंत मु ए जड़ शरीर त्याग न करिछि से पर्यंत आपण कृपा करी एठारे प्रतीक्षा करंतु। विशाल चतुर्भुज सुशोभित अनंत सौंदर्य माधुर्य सुधामय मुखार बिंदयुक्त सूर्योदय कालीन प्रभायुक्त अरुण कमल नयनधारी मंद हास्य सुशोभित मुखधारी ये मोर भगवान आपण कृपा करी मोर शरीर त्याग पर्यंत एठारे रुहंतु। भावार्थ भीष्मदेव भल भावरे जानिथिले जे भगवान श्रीकृष्ण होचंती मूल नारायण, तांकर आराध्य थिले चतुर्भुज नारायण, किंतु से कथा जानिथिले जे चतुर्भुज नारायण होचंती भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର विस्तृतांश। परोक्ष भावरे से इच्छा करिथिले जे भगवान श्रीकृष्ण तांकर चतुर्भुज नारायण रूपरे प्रकाशित हेबे। वैष्णव सर्वदा नम्र एवं विनयी, जदिओ यह संपूर्ण रूपे निश्चित होइथिला जे भीष्मदेव तांकर जड़ शरीर त्याग कला परे वैकुंठ धामरे प्रवेश करुचंती, तथापि एक विनीत वैष्णव हिसाब रे से भगवानଙ୍କର सुंदर मुखमंडल को दर्शन करने निमित्त इच्छा कले, कारण तांकर ए जड़ शरीर त्याग कला परे से भगवान को दर्शन करिवार सुजोग पाई न पारंती। वैष्णव केबे हेले गर्व प्रकाश करंती नाही, जदिओ भगवान शुद्ध भक्तों को निश्चित भाव में वैकुंठ लोक प्रवेश अधिकार देइथांती, तथापि वैष्णव विनयी। एठारे भीष्मदेव कहिसंती जे पर्यंत मु ए शरीर त्याग न करिछि, यार तात्पर्य होछि प्रसिद्ध सेनापति भीष्मदेव तांकर इच्छा अनुसार शरीर त्याग करिवे। से भूत प्रकृतिर नियम द्वारा बाध्य होई शरीर त्याग करिवे नाही। से एई भली शक्तिशाली थिले जे से तांकर ए शरीर जेते दिन पर्यंत इच्छा करिवे सेते दिन पर्यंत रखि परिवे। से तांकर पितांक ठारू एई वर पाइथिले। से इच्छा कले जे भगवान चतुर्भुज नारायण रूपरे तांको सम्मुखरे विद्यमान रहिबे, जहा फल से तांको ध्यान करि परिबे एवं समाधिस्थ हेबे। एहिपरि भगवत चिंतन जोगु तांकर मन विशुद्ध हेबो। एहिपरि अवस्था से शरीर त्याग करिवे। एथिरे से केउ आडे जिबे सेथिरे तांकर किछि चिंता नथिला। जे शुद्ध भक्त से भगवत धाम को फेरी जावा निमित्त विशेष आग्रही नुहे। से संपूर्ण रूपे भगवानकर इच्छा उपरे निर्भर करे। जदि भगवान इच्छा करंती तांको नरक को जीवा पाई, ताहेले भी से सेथिरे असंतुष्ट हुए नाही। शुद्ध भक्तर एकमात्र कामना हेउची सतत भगवानकर पाद पद्मरे चिंतारे निमग्न रहिबा। भीष्मदेव केवल एतिक इच्छा कले जे तांकर मन भगवत चिंतन रे ही निमग्न रहिबो एवं से एही परि भाबरे शरीर त्याग करिवे। यह हेउची एक शुद्ध भक्तर एकांत कामना। हरे कृष्ण प्रभु, क्षमा करे मु एटा टिके देखिकी पढिली प्रभु, एटार प्रस्तुति नै नथिले। हरे कृष्ण। जने शुद्ध भक्तंकर सबुठु परम अभिलाषा हेची भगवान को दर्शन करी मुक्त माने मृत्युवरण करबा, जोंटा कि भीष्म पितामह सार्थक होई पारथिले। एटा
ଯେହେତୁ ସେ ନାଇଁ, ଭଗବାନ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମାତାଜୀ ଖୁବ ଭଲ କହିଛନ୍ତି, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ହଁ, କାରଣ ଆଗାମୀ ମାନେ ପରଦିନଠୁ ପୁଣି ସୁଧ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏବଂ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ଯଦି ପଚାରିବେ ଆରେ ଭୀଷ୍ମ ତମେ କେବେ ଦେହ ରକ୍ଷା କରିବ, ତାର ତ କିଛି ଠିକ ନାହିଁ, ତମେ ତ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବର ପାଇଛ, କେତେ ଦିନ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଥିବି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାରର କେତେ ବଡ ବିଶ୍ୱାସ, ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ମରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ନ କରିଛି, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ଖାଲି ଠିଆ ହେଲେ ଚଳିବନି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ଆଜ୍ଞା ଅରୁଣ ଲୋଚନରେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କେତେ ଅଧିକାର, କେତେ ବଡ ଅଧିକାର। ଏବଂ ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବାଲା ଇଏ, କେବେ ମରିବ କିଛି ଠିକ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଜନସମକ୍ଷରେ ଉଦାହରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି, ସେଠି ସେ ରହିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି କଣ ହେଇଛି ନା, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଆ ବି ନୁହେଁ। ତାପରେ ବିରାଟ ବଡ ପ୍ରବଚନ ଦେବେ। ସବୁ ପ୍ରବଚନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି, ସବୁ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରବଚନ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏତେ ବ୍ୟଥା, ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରବଚନ ଦେବି କେମିତି। ତାର ଭଗବାନ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଫଳରେ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ। ଖୁବ ବଢିଆ ହେଇଛି, ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ, ଉଦ୍ୟମଟାକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଭଗବତ କୃପା ଲାଭ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କହିବା ଫଳରେ। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛୁ। ଆଗାମୀ କାଲି ଆମେ କୃଷ୍ଣ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା, କାରଣ ଆମର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ଆଜିକାଲି ଆଗରୁ ଯେମିତି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ଭୀଷ୍ମ ସ୍ତୁତିକୁ ଏତେ ଜୋର ଦେଇକି ପଢିନାହାନ୍ତି। କୁନ୍ତୀ ସ୍ତୁତି ହୁଏତ ପଢିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଖାଲି ପଢିବା ଢଙ୍ଗରେ ପଢି ଦେଇଛନ୍ତି, କୋଉଟା ମାନେ ଭୀଷ୍ମ ସ୍ତୁତି। କିନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମ ସ୍ତୁତିରେ ଯେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ଏଟାକୁ ଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସାବଲୀଳ ଉପାୟରେ ମାନେ ଗାଇପାରିବେ, ଏକଥା ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଭୀଷ୍ମ ସ୍ତୁତି ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ଲୋକମାନେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ଭୀଷ୍ମ ସ୍ତୁତିକୁ ସଠିକ ଭାବରେ, ସଠିକ ଛନ୍ଦରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗିତାର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି, ସେମାନେ ରସରାଣୀ ତୁଳସୀ ମାତାଜୀଙ୍କର ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡି ପାରନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ରସରାଣୀ ମାତାଜୀ ଆପଣ କିଛି କହିବାକୁ? ପ୍ରଭୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ, କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆଉଥରେ ଟିକେ ଗାଇବି। ସଦୈବ ଦେବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି। ସଦୈବ ଦେବ ଭଗବାନ ପ୍ରତୀକ୍ଷତାମ୍, କଳେବରଂ ଯାବଦିଦଂ ହୀନମ୍, ପ୍ରସନ୍ନଃ ସା ଅରୁଣଲୋଚନଲସନ୍, प्रसन्नः सा अरुणलोचनलसन्, मुखं भुजद्यान पथश्चतुर्भुज। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଥିଲେ ବିଶ୍ଵ ପିତାମ। ନା ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଏଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ନାହିଁ, କାଲିକି କହିବି ବୋଲି, କାହିଁକି ଏଟାକୁ ଟିକେ ଭାବ ଦେଇକି ଟିକେ ଇଏ କରିକି ନିଜେ ଟିକେ ଇଏ ହେଇକି କହିବି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଢି ନଥିଲି। ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିକି କହିଦେଲି। ଦିନ କହିଲା ବେଳକୁ ୟାକୁ ରିକ୍ୟାପ କରିପାରନ୍ତି, ବୁଝିଗଲେ। ଆଜି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉଦ୍ଗାରଟା ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ପ୍ରଥମ ଚ୍ୟାପ୍ଟରଟା ଏଠି ଶେଷ ହଉଛି। ତାପରେ ପୁଣି ସୁଧ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ସବୁ କଣ କଣ କହିଲେ। ପୁନର୍ବାର ଭୀଷ୍ମ ସ୍ତୁତି ଯେତେବେଳେ ହବ, ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଉଦ୍ଗାର, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ ସେ ରଖିବେ, ସ୍ତୁତି କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାକୁ ପରଦିନ ଟିକେ ରିକ୍ୟାପ କରିକି ବି କହିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥିବ, ଆପଣ ମାନେ। ଜୟ ରସରାଣୀ ତୁଳସୀ ଦେବୀ ଦାସୀ ମାତାଜୀ କି ଜୟ। जय जय पूज्यपाद भद्राचार्य प्रभु जी की जय। जय। ଜୟ ଜୟ।
विशेष रूपे माताजी तो कहउचंती विशेष रूपे आमे धन्यवाद समस्त धन्यवाद होची माने दबा कथा होची हमर निश्चित भाव में पूज्यपाद भद्राचार्य प्रभु जी को काहे कि ना ये गाइड करिया वाला आमे जदी गाइबा गाई 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 चलथियो हम पछरे एटा ठीक सेटा भूल एटी आकार छाडी गेली एटा ओकर छाडी गेली एटा मुख्यतः प्रभु जी बहुत गुरुत्वपूर्ण जिनस कहिना मु कहला बेले सेटा निजे अनुभव करिछि आपण कहि साला परे भाबे बहुत गुरुत्वपूर्ण पॉइंट को मु केमिति छाडी जाउतली आ कोनटा हम जानतरे नथिला नुआ जिनस गोटे प्रभु जी ऐड करूछंती जोटा आमे बिल्कुल भी केबे मन को आनी नथिलु जोटा कि प्रभु जी तो एटा किए करि थांदा हमक बोले तनो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपन चरण रे माने प्रकृत पक्षरे मु नुआ किछि ऐड करूनी माताजी सेउडा को एड्रेस करूचंती किंतु रेडियो आगुर हम सब रेडियो सुनदलु आजिकल तो लोक माने रेडियो सुनु नांती रेडियो कोन करिबो ना मुख्य समाचार गुडी को परे आउ थरे कहबो बुझिबल लगे तेणु माताजी सबुडा कहउचंती मु जोडा को मुख्य समाचार बोली भाबुची बुझिबल लगे ताकू मु आउ थरे कहि दउची आज्ञा प्रभु सेटा मुख्य बोली हमें जानिनु ना प्रभु जी सेटा आपण कहउचंती तापर हमें जानिछु ना एटा होची मुख्य प्रभु जी तेणु एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रभु जी हम पाई बहुत धन्यवाद प्रभु जी रहिबा प्रभु हां